जय श्री कृष्ण विद्यार्थी मित्रों, नवा वर्षनी आप सौने हार्दिक शुभकामना। साथे આપણે દ્વિતીય સત્રની શરૂઆત કરીશું। આજે આપણે ધોરણ 8માં વિષય હિન્દી ભણીશું। એમાં પહેલો પાઠ છે પત્ર એવं ડાયરી। એટલે કે આજે આપણે પત્ર લેખન વિશે અને ડાયરી લેખન વિશે ભણીશું। પહેલાના જમાનામાં એક ગામથી બીજે ગામ સંદેશો મોકલવો હોય તો કબૂતરનો ઉપયોગ થતો હતો। રાજા મહારાજાઓની વાત છે ત્યારના સમયની। તો ત્યારબાદ જેમ જેમ સમય આગળ વધતો ગયો તેમ તેમ સંદેશા વ્યવહાર હતો એમાં પણ પરિવર્તન આવતું ગયું। તો બધા પત્રો લખતા થયા અને ટપાલી હતો તે ગામે ગામ જઈને પત્રો વહેંચતો હતો। તો આજે આપણે પહેલા પત્ર લેખન વિશે જાણીશું। तो पत्र लेखन प्रकार है। पत्र लेखन के प्रकार कुछ इस प्रकार है। पहला निमंत्रण पत्र, दूसरा बधाई पत्र, तीसरा आश्वासन पत्र, चौथा अनुमति पत्र, पांचवा प्रार्थना पत्र, छठा कार्यालयी पत्र और सातवां व्यावसायिक पत्र। तो आइए अब हम पहले प्रकार के बारे में जानेंगे। पहला है निमंत्रण पत्र। तो पत्र लेखन में सबसे पहले जिसको हम पत्र लिखते हैं उसका सरनामा यानी कि एड्रेस लिखते हैं इस ओर। जन्मदिन के अवसर पर उपस्थित रहने के लिए मित्र को निमंत्रण पत्र। આપણો જન્મદિવસ હોય ત્યારે આપણે મિત્રને નિમંત્રણ આપવું હોય તો એના માટેનો એક પત્ર છે। તો આ પ્રમાણે સરનામું લખવાનું હોય છે। ત્યાર પછી સંબોધન, प्रिय मित्र स्नेहल सप्रेम स्मरण, तुम्हें यह जानकर खुशी होगी कि अगले रविवार को मेरा जन्मदिन है। इस बार तो छुट्टी के दिन ही मेरा जन्मदिन है, इसलिए मैं अपने सभी मित्रों को बुलाना चाहता हूँ और उन सबको आज निमंत्रण भेज रहा हूँ। એટલે કે મારો જન્મદિવસ છે તને આમંત્રણ આપી રહ્યો છું। तुम जानते ही हो कि सालगिरह का दिन कितने आनंद का दिन होता है। उस दिन हमारे कई रिश्तेदार भी यहाँ आएंगे। बिपिन, साजिद, प्रशांत, सानिया आदि सब अवश्य आएंगे। मैं चाहता हूँ कि तुम उस दिन यहाँ जरूर आओ। यदि तुम नहीं आओगे तो हम सबको बुरा लगेगा। हम तो उस दिन सारा समय आनंद में बिताना चाहते हैं। दिन भर भोजन, जलसा, खेल आदि होगा और रात को सिनेमा देखने भी जाएंगे। मुझे आशा है कि इस अवसर पर तुम भी जरूर आओगे और मेरे उत्साह और आनंद को बढ़ाओगे। तुम्हारे माता पिता को सादर चरण स्पर्श, छोटे भाई कमल और बहन संगीता को प्यार। तुम्हारे आगमन की प्रतीक्षा करूँगा। तुम्हारा मित्र साहिल। હવે આ રીતે નિમંત્રણ પત્ર હોય છે। તો પત્રની શરૂઆતમાં પહેલાં સરનામું લખવાનું અને અંતમાં આપણે પત્ર લખી રહ્યા છે તો આપણું નામ લખવાનું હોય છે। બીજો પત્ર છે બધાઈ પત્ર। सालगिरह जन्मदिन पर बधाई पत्र। આપણે કોઈકને જન્મદિવસનું નિમંત્રણ આપ્યું હોય ન જઈ શક્યા હોય અને એમને ઘેર બેઠા બેઠા શુભેચ્છા પાઠવવી હોય એના માટેનો છે। તો સૌથી પહેલાં સરનામું આ પ્રમાણે લખી દેવાનું છે। ત્યાર પછી સંબોધન અને પત્રની માહિતી। कल ही तुम्हारा पत्र मिला तो हम सब बहुत खुश हुए। हमें तुम्हारी सालगिरह का निमंत्रण भी मिला और यह जानकर विशेष प्रसन्नता हुई कि कल ही तुम्हारी सालगिरह है। इधर माँ कुछ दिनों से बीमार रहती है और पिताजी को तो सुबह 10 बजे ही दफ्तर जाना पड़ता है। दर्शना को भी सुबह स्कूल जाना पड़ता है और वह तो है भी छोटी, इसी कारण घर का बोझ मुझ पर ही है। अब तुम ही कहो यह सारा बोझ किसको सौंप कर तुम्हें आ मिलूँ। એટલે કે મિત્રએ નિમંત્રણ આપ્યું પણ એને સગવડ નથી, એટલે કે એની પાસે સમય જ નથી આવવાનો, તો એટલા માટે એના મિત્રને કહે છે કે આટલી તકલીફો છે એટલે હું તારા જન્મદિવસ ઉપર આવી શકીશ નહીં।
मेरे दिल में तो बहुत होता है कि इस शुभ अवसर पर उड़कर तुम्हारे पास आ जाऊं, परंतु घर की स्थिति का विचार करके विवश हो जाता हूं और मन करते हुए भी नहीं आ सकता। मारू मन तो घणું કહે છે કે તારી પાસે આવી જાઉં ઉડીને, પણ એવી પરિસ્થિતિના કારણે હું તારી પાસે આવી શકતો નથી। तुम तो अब 1 साल बड़े हो गए, इस अवसर पर तुम्हें बधाई क्यों न दूं? मैं तो चाहता हूँ कि बार बार तुम्हारी सालगिरह आया करे और हमें खुशियाँ मनाने का मौका मिले। इस मंगल अवसर पर उपस्थित न रह सकते हुए भी मेरे दिल में तुम्हारे लिए शुभकामना है। मैं चाहता हूँ कि ईश्वर तुम्हें चिरंजीव रखे और तुम्हारा नया वर्ष शुभदायी हो। तुम्हारा मित्र स्नेहल। तो आ रीते आपणे बीजो पत्रनो प्रकार तो बधाई पत्र એટલે કે કોઈકનો જન્મદિવસ હોય એના માટે આપણે એમને શુભેચ્છા પાઠવી, તો આ રીતે શુભેચ્છા પાઠવી શકીએ પત્ર દ્વારા। ત્રીજો પત્ર છે આશ્વાસન પત્ર। આશ્વાસન પત્રમાં એવું હોય છે કે આપણે કોઈકના ઘરે મૃત્યુ થયું હોય અને એ દુઃખી થઈ ગયો હોય તો આપણે એને આશ્વાસન આપવા માટેનો પત્ર લખીએ, એને કહેવાય આશ્વાસન પત્ર। અથવા તો કોઈક પ્રતિયોગિતામાં એને ભાગ લીધો હોય અને એને સફળતા ન મળી હોય અને એને આશ્વાસન આપવા માટેના શબ્દો આપણે જે પત્રો દ્વારા વાપરીએ એને કહેવાય છે આશ્વાસન પત્ર। खेल महाकुंभ में असफल सखी को आश्वासन पत्र। तो સૌથી પહેલા આપણે સરનામું લખી દેવાનું છે, ત્યારબાદ સંબોધન અને પત્રની વિગત આપણે લખવાની રહેશે। प्रिय सखी जागृति, सप्रेम स्मृति, आज तुम्हारे पिताजी से फोन द्वारा पता चला कि तुम खेल महाकुंभ में चक्र फेंक प्रतियोगिता में असफल रही हो। इस समाचार से मुझे बहुत दुख हुआ कि तुम्हारा इस प्रतियोगिता में प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा। हमने तुमसे बहुत आशा लगा रखी थी कि तुम जिले में प्रथम आओगे। હવે એની બહેનપણી હતી, એને ચક્રફેંક હતું, એની અંદર ચક્રફેંક સ્પર્ધામાં ભાગ લીધો હતો પણ એમાં સફળતા મળી નહીં, તો એને આશ્વાસન આપતો પત્ર લખી રહી છે એની બહેનપણી। प्रिय सखी, खेल में हमेशा जीतना ही महत्वपूर्ण नहीं होता। अब जो कुछ होने वाला था हो गया, इसलिए उसका शोक न करना चाहिए और इस असफलता से निराश भी न होना चाहिए। असफलता भी सफलता का सोपान है। सफलता उन्हीं के चरण चूमती है जो अपने ध्येय प्राप्ति के मार्ग में डटे रहते हैं। એટલે એની બહેનપણી હોય છે અને આશ્વાસન આપે છે કે એકવાર આપણને અસફળતા મળી તો એમાં શું થઈ ગયું, બીજી વાર તારે એમાં ભાગ લેવાનો અને સફળ થઈને જ આવવાનું છે। अब निराश या हतोत्साह होने से कोई फायदा नहीं है, એટલે કે તારે નિરાશ થવાની પણ જરૂર નથી અને એકદમ ઉદાસ થઈને હારી જઈને બેસી જવાની પણ જરૂર નથી। मैं चाहती हूँ कि अब तुम्हें दुगने उत्साह से अभ्यास करो तो अगले साल तुम्हें अवश्य सफलता मिलेगी और तुम अपने जिले में ही नहीं गुजरात में प्रथम आओगी। मुझे आशा है कि तुम मेरी बात मानोगी और अपने अभ्यास में मनोयोग से लग जाओगे। એટલે કે તું મારી બહેનપણી છે એટલે કે તું મારી વાતને માનીશ, વધારે મહેનત કરીશ અને આવતી સાલ પહેલા નંબરે પાસ થઈને બતાવીશ। तुम्हारी सखी अवनी। उसके बाद चौथा प्रकार है अनुमति पत्र। अनुमति पत्રમાં આપણે પ્રવાસ જવું હોય અથવા તો બહાર જવું હોય તો આપણે માતા પિતાની આજ્ઞા લઈએ છીએ અથવા તો આપણે શિક્ષકોની કંઈક આપણે શિક્ષકો પાસે કંઈક રજા લેવી હોય આપણે તો એના માટે પણ અનુમતિ માંગતા હોઈએ છીએ। તો અહીંયા એક છોકરો છે એના પિતાને પત્ર લખી રહ્યો છે। प्रवास में जाने की अनुमति के लिए पिता को पत्र। હવે આપણે પ્રવાસમાં જવું હોય ને એટલે મમ્મી પપ્પાને પટાવતા હોઈએ છીએ કે મારે આમ જવું છે તેમ જવું છે, હું તમારા માટે આવું કરી દઈશ આમ કરીશ, એમ કરીને આપણે મમ્મી પપ્પાને મનાવી લેતા હોઈએ છીએ। તો અહીંયા પણ એક છોકરો છે એ એના પિતાજીની પાસે આ રીતે અનુમતિ માંગતો પત્ર લખી રહ્યો છે। તો પત્ર લેખનમાં સૌથી પહેલાં સરનામું, ત્યારબાદ સંબોધન અને પત્રની વિગત આવે છે। पूज्य पिताजी, सादर प्रणाम।
आपका पत्र मिला, सबकी कुशलता जानकर बड़ी खुशी हुई। आप मेरी जरा भी चिंता न करें। आपको सूचित करते हुए मुझे खुशी हो रही है कि हमारी कक्षा के सभी विद्यार्थी अगले महीने की 17 तारीख को अजंता इलोरा की गुफाएं देखने जाने वाले हैं। मैं भी उस प्रवास में सम्मिलित होना चाहता हूँ। स्कूल बस की व्यवस्था की गई है। यह प्रवास 3 दिन का रहेगा और 800 रुपये का खर्च आएगा। इस प्रवास में बहुत से दर्शनीय स्थल देखने को मिलेंगे। मेरे सभी साथी मित्र मनीष, साहिल, श्रेया, जाकिर, वहीदा, गुरमीत और डेविड भी इस प्रवास में जाने वाले हैं। मैं भी इस प्रवास में शामिल होना चाहता हूँ। आप पत्र द्वारा इस प्रवास के लिए मुझे अनुमति देने और 800 रुपये मनी ऑर्डर से भेजने की कृपा करे। હવે છોકરો હોય છે હોસ્ટેલમાં ભણતો હોય છે તો એની પાસે આટલા પૈસા નહોતા, તો એના પિતાજી પાસે મની ઓર્ડર દ્વારા એટલા પૈસા મંગાવે છે। પૂજનીય માતા को सादर प्रणाम, सोनल को प्यार। એટલે કે એની નાની બેન હોય છે એને પ્રેમ આપે છે, એની માતાને પ્રણામ પણ પાઠવે છે। આપકા આજ્ઞાકારી પુત્ર રમેશ। હવે છેલ્લે આપણું નામ લખવાનું હોય છે। उसके बाद 5वां प्रकार आता है प्रार्थना पत्र। तो प्रार्थना पत्र में छुट्टी के लिए प्रधान अध्यापक को प्रार्थना पत्र એટલે કે આપણા શિક્ષક હોય એમની પાસે આપણે રજા માંગવી છે, થોડાક દિવસ આપણે બહાર જવાનું છે, તો આપણે ગુજરાતીમાં કહીએ છીએ રજા ચિઠ્ઠી, તો એને કહેવાય પ્રાર્થના પત્ર। તો આપણે એના વિશે આજે જાણીશું। સૌથી પહેલાં સરનામું આવશે, संबोधन आवशे, स्कूलનું नाम आवशे। सेवा में श्री आचार्य महोदय DA सार्वजनिक विद्यालय भावनगर। आदरणीय गुरुदेव, सविनय निवेदन है कि मेरी बहन की शादी आगामी 27 तारीख को निश्चित की गई है। मैं उसका एकलौता भाई हूँ। हम लोगों के यहाँ शादी की कितनी धूम रहती है इससे तो आप अनजान नहीं है। फलतः मैं 24 से 28 5 दिन तक विद्यालय में उपस्थित न हो सकूँगा। એટલે કે એની બેનના લગ્ન છે અને એને ત્યાં હાજરી આપવી પડે એમ છે, તો હું 5 દિવસ સુધી સ્કૂલમાં આવી શકું તેમ નથી। તો એના શિક્ષક પાસે રજા માંગી રહ્યો છે। पिताजी का पत्र इस प्रार्थना पत्र के साथ भेज रहा हूँ। आशा है आप मुझे यह अवकाश प्रदान करने की कृपा करें। लेकिन मारा पिताजीનો પત્ર આવેલો એના દ્વારા મને જાણ થઈ હતી, તો એ પત્ર પણ આ ચિઠ્ઠીની સાથે, આ પત્રની સાથે મોકલી રહ્યો છું। इसके लिए मैं सदैव आपका कृतज्ञ रहूँगा। એટલે કે જો તમે મને રજા આપશો તો હું તમારો આભારી રહીશ। आपका आज्ञाकारी छात्र मनोज पटेल, क्रमांक 25, वर्ग 8A। હવે તમારો રોલ નંબર લખવાનો હોય છે અને ધોરણ પર નીચે લખવાનું હોય છે। તમારું નામ આવશે પહેલાં, પછી તમારો રોલ નંબર આવશે અને ત્યારબાદ તમારું ધોરણ પણ આવશે। उसके बाद है छठा प्रकार કાર્યાલયી પત્ર। એટલે કે ઓફિસોના કામકાજને લગતો પત્ર હોય એને કહેવાય છે કાર્યાલયી पत्र। स्वास्थ्य अधिकारी को गंदगी के बारे में शिकायती पत्र। उसमें भी पहले जहाँ जिसको हम पत्र लिखते हैं उसका एड्रेस आएगा। सेवा में स्वास्थ्य अधिकारी महोदय, महानगर पालिका बड़ौदा, मान्यवर, सविनय निवेदन है कि मैं गायत्री मोहल्ले में रहता हूँ। यह मोहल्ला पिछले कई दिनों से ठीक से साफ नहीं हो रहा है। आजकल शादी का मौसम है, रास्ते पर गंदगी फैली है। पास के कूड़ेदान में सब जूठन डाल जाते हैं। હવે આપણે શેરી હોય, મહોલ્લો હોય, ત્યાં ગેટ આગળ જ આપણે બધા જોઈતા હોઈએ છીએ કે બધા એંઠવાડ ફેંકી જાય, કચરો ફેંકી જાય, ગંદકી ઘણી બધી ફેલાતી હોય છે અને પેલા મ્યુનિસિપાલિટીવાળા લોકો હોય એ ઘણા બધા દિવસથી આવ્યા ન હોય તો ત્યાં ઘણી બધી ગંદકી ફેલાતી હોય છે, એના કારણે ઘણા બધા રોગ પણ ફેલાય છે। તો એ ગંદકી હટાવવા માટે મ્યુનિસિપાલિટીવાળાને આપણે પત્ર લખવો પડે છે।
बदबू के कारण पिछले 2 दिन से तो यह हाल हो गया है कि वहाँ से आना जाना भी मुश्किल हो गया है। એટલે એટલી બધી દુર્ગંધ આવે છે કે ત્યાંથી પ્રસાર થવું પણ મુશ્કેલ થઈ જાય છે। आने जाने वाले सभी लोग परेशान हो रहे हैं। यदि गंदगी को शीघ्र न हटाया गया तो मोहल्ले भर में बीमारी फैल जाने का डर है। એટલે કે જો આ ગંદકી સમયસર ત્યાંથી હટાવવામાં ન આવી તો આખા મોહલ્લામાં આખી શેરીમાં રોગ फैलाई जैसे। आशा है आप शीघ्र ही उसे हटवाने की व्यवस्था करें। आपका विनम्र सेवक सुरेश भाई परमार, गायत्री मोहल्ला, बड़ौदा। तो आ रीते આપણે પણ કોઈ પણ અધિકારી સ્વાસ્થ્ય અધિકારી હોય એમને આ પત્ર લખી શકીએ છીએ। આપણા સોસાયટીની આપણા શહેરીની જે પણ તકલીફ હોય એના વિશેની આપણે એને જાણ કરવી પડે તો એને ખબર પડે છે અને એનો ઉપાય પણ આપણને શોધી આપે છે। उसके बाद 7वां प्रकार है व्यावसायिक पत्र। હવે આપણે નોકરી ધંધાને લગતો જે પત્રનો પ્રકાર હોય છે એને કહેવાય છે व्यावसायिक पत्र। पुस्तकें भेजने के लिए पुस्तक विक्रेता को पत्र। હવે આપણે ચોપડીઓ મંગાવી હોય તો મોટા હોલસેલ ભાવે જે વેચતા હોય એમની પાસેથી આપણે પુસ્તકો મંગાવતા હોઈએ છીએ તો એને લગતો અહીંયા પત્ર આપેલો છે। सेवा में व्यवस्थापक श्री गजानन पुस्तकालय, सुभाष रोड, वलसाड। હવે જે જગ્યાએથી આપણે મંગાવવાના છે ચોપડીઓ એનું સરનામું। महोदय, मुझे निम्नलिखित पुस्तकों की आवश्यकता है। એટલે કે આપણી પાસે જે પુસ્તકો હોય એ પુસ્તકો મંગાવવાની નથી રહેતી પણ જે પુસ્તકોની જરૂર છે નથી આપણી પાસે એના નામ આપણે આને લખીને મોકલવાના છે। नंबर 1 नन्हाकोश रतिलाल नायक। नंबर 2 नालंदा विशाल शब्द सागर, उसके लेखक है श्री नवल जी। तीसरी पुस्तक बृहद हिंदी शब्दकोश, उसके लेखक है डॉक्टर श्याम बहादुर वर्मा, डॉक्टर धर्मेंद्र शर्मा। चौथी पुस्तक है साहित्य मुहावरा लोकोक्ति कोश, उसके लेखक है हरिवंश राय शर्मा। कृपया उपर्युक्त पुस्तकें उचित कमीशन काउंटर शीघ्र ही वीपीपी से भेजे। એટલે કે આટલી પુસ્તકોની મારે જરૂર છે તો તમે જલ્દીથી તેને મારી પાસે મોકલજો। ભવદીય પ્રીતિ શાહ, શાંતિ ભવન, જીએમડી રોડ, રાજકોટ। હવે આપણું પણ ત્યારે નીચે સરનામું મોકલવાનું હોય છે તો એ લોકો સામેથી આપણને એ બધી પુસ્તકો મોકલતા હોય છે। ત્યાર પછી એક બીજો પ્રકાર આવે છે ડાયરી। તો ડાયરીમાં શું હોય છે કે આપણે ઘણા બધા લોકોને ડાયરી લખવાની ટેવ હોય છે। પોતાના જીવનના યાદગાર પ્રસંગો હોય તે એ લોકો આ ડાયરીની અંદર લખતા હોય છે કારણ કે આપણે એને જિંદગીભર યાદ રાખીએ અને આપણે મૃત્યુ પછી પણ આપણા છોકરાઓ હોય એમના છોકરાઓ હોય એ ડાયરીમાંથી વાંચી શકે કે મારા પિતાજીના જીવનમાં આ તારીખે આટલા સમયે આવો પ્રસંગ બન્યો હતો। તો એવું બધું ક્યારે સંભવ બને કે જ્યારે આપણે કોઈ એ બનાવ ડાયરીમાં લખી રાખ્યો હોય ત્યારે। તો ડાયરી લખવાની અંદર પણ આપણે ધ્યાન રાખવું પડે છે કેવી બાબતો કે એની અંદર સાચી ઘટનાઓનું જ આલેખન કરેલું હોવું જોઈએ। એમાં પણ તારીખ લખવી ભૂલવાની નથી હોતી। પછી ત્યારબાદ સમય કયા સમયે બની હતી એની પણ નોંધ આપણે રાખવી જોઈએ છે અને એમાં એટલું ધ્યાન રાખવું હોય છે કે એમાં સચ્ચાઈ હોવી જોઈએ, સહેજ પણ વધારો કે ઘટાડો થયેલો હોવો જોઈએ નહીં। તો આટલું આપણે ડાયરી લેખનની અંદર ધ્યાન રાખવું જોઈએ। સારું, ત્યારે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં ફરીવાર મળીશું। ત્યાં સુધી આવજો। જય શ્રી કૃષ્ણ।